Today we'll start with the second lecture of Internet of Things. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਗਸ ਹੈ, ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਥਿੰਗਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। एंड सैकेंडली एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के लैक्चर में अंडरस्टैंड करांगे वो करांगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ने। स्टार्ट फर्स्ट वील रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन बट इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। मतलब यही इंटरकनैक्शन है अपने ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं जिन्हें आप अंडरस्टैंड किया। इट कुड बी अ फ्रिज, इट कुड बी अ कार हो सकती है, ये कोई डोर हो सकता है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है वर्ल्ड है, कोई एनिमल भी हो सकता है। तो वो सारे मतलब आप उन्होंने की किया होंगे कनैक्ट किया। हुण एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि ये ऑब्जेक्ट्स अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। पर ये सोचिए कि एक कार ऑटोमैटिकली जो आप सोचिए कि जब आप कार के बैठने वो डोर्स ओपन हो गए, वो विंडोज़ ऑटोमैटिकली अप एंड डाउन हो जाए, या थोड़ा दसे पेट्रोल घट है या कार दसे पेट्रोल पंप कितने अपने आप नहीं कर सकती, या चेयर आप एक्सपैक्ट करिए कि कोई सिग्नल देवे अपने आप नहीं कर सकता। तो इन्होंने ऑब्जेक्ट्स के वोट भी रिक्वायर कि वो कुछ इलैक्ट्रॉनिक्स इंबैडेड हो। इलैक्ट्रॉनिक्स कितना दे इंबैडेड हो, लाइक वी डिस्कस for things to do something, for things to act intelligently, उन्होंने which basically they need to have sensors. Sensors की करते हैं वो किसी चीज़ को सेंस करते हैं। लास्ट टाइम अपन डिटेल डिस्कस किया कि they sense something, तो सेंस करके कुछ एक्शन लेते हैं। तो IoT is a network of physical objects embedded with electronics. सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? हुण सॉफ्टवेयर की होंगे कलैक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। आप कुछ कराना चाहते हाँ कुछ सेंस करने के बाद वो कितना करना है, वो एल्गोरिथम की होगा। सो वी नीड अ सॉफ्टवेयर। एज डिस्कस वी नीड सेंसर एंड कनैक्टिविटी। कनैक्टिविटी क्यों चाहिए है? हुण ऑब्जेक्ट अपने आप तो चलो काम कर ही सकता इंटैलीजेंटली, बट इन रियल वर्ल्ड ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा यूजफुलनेस बढ़ाने वास्ते अपन की चाहिए कि वो थिंग्स या थिंग्स इन ह्यूमन आपस में इंटरकनैक्टेड हो। तो आप कितना करते हैं वायर्ड या वायरलेस कनैक्शन से। सो कनैक्टिविटी टू इनेबल इट टू अचीव ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू का मतलब की होया कि नॉर्मल नालों आप कुछ बेटर एक्शन परफॉर्म कर सकिए एंड सर्विस by exchanging data with the operator and or connected devices. हुण जब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ने कुछ सेंस किया, भावें वो टेंपरेचर सेंस किया, प्रेशर सेंस किया, उन्होंने कुछ सेंस किया तो उन्होंने वो डाटा रिट्रीव किया। फॉर एग्जाम्पल थोड़े घर के थर्मामीटर ने सेंस किया टेंपरेचर के हाई है कि लो, तो डाटा आ गया ना कि हाई टेंपरेचर है, या डाटा आ गया लो टेंपरेचर, वट एवर टेंपरेचर। हुण वो डाटा के बेसिस पे वो अपने आप काम कर सकता है, या फिर ये डाटा किसी एक सेंट्रल पॉइंट के उत्ते आप भेज सकते हैं जिथे डिसाइड किया जाऊगा उस डेटा के बेसिस के उत्ते कि आप की एक्शन लेना चाहते हैं। तो टू समराइज टू सम अप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की है, थिंग्स आपस में कनैक्टेड ने। कितना कनैक्टेड ने? थ्रू वायर्ड या वायरलेस मीडियम, यूजुअली अ वायरलेस मीडियम, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि बहुत दूर दूर चीज़ा पईयां ने वो वायरलेसली बैटर कम्यूनीकेट कर पाएंगे रादर देन कि जो आप उन्होंने घर आना चाहते होंगे। सो इट इज़ अ इंटरकनैक्शन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो आपस में कम्यूनीकेट करते हैं, बट फॉर देम टू कम्यूनीकेट एंड शो इंटैलीजेंस उन्होंने की होने चाहिए ने इलैक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स ते कनैक्टिविटी। नॉट रियली जस्ट वन डिवाइस बिकम्स इंटरनेट ऑफ थिंग दे विच एक थिंग की आप गल नहीं कर रहे। वैन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप बहुत सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की गल करते पे हैं जो आपस में कम्यूनीकेट करते पे हैं
ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਫॉर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਫ੍ਰਿਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਮੇਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਦੈਟ ਪਾਵਰ। ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਆਰ ਆਲਸੋ ਥਿੰਗਸ। ਥਿੰਕ ਹਾਊ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਥਿੰਕ ਕਰ। ਵੀ ਆਰ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਸਾਡੀ ਪਲਸ ਮੈਜਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥਿੰਕ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਮੀਨ? ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जाम्पल ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਹਰ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, IP ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹਰ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਐਡਰੈਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਥਿੰਗ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 10 ਥਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੀ ਪਈ? ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਜੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਹਰ ਥਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਕ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਥਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ, the thing can monitor or measure something. This we have discussed ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਇਲ ਮੋਇਸਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਜਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੋਇਲ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। Next, things are capable of exchanging data with the other connected devices in the infrastructure. ਇਹੀ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਕ ਐਡਰੈਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਮਬੈਡਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। Next, the data could be stored in a centralized server, processed there, and a control action could be initiated. The devices involved in getting this accomplished are things. ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਥਿੰਗ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਥਿੰਗ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ 'ਤੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਪਈ, ਇੱਕ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਵਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਲੱਗਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ, ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਫੇਵਰਸ ਥਿੰਗ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਂਸਰ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AC ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਕਾइंड ऑफ सेंसर लगे जो देखते हैं कि टेंपरेचर रूम का जे बहुत घट है तो वो AC ਨੂੰ बहुत स्ट्रोंगली नहीं चलाऊगा, बट जे थोड़े कमरे का टेंपरेचर बहुत हाई है तो वो AC की कूलिंग की करूँगा, बढ़ा दूँगा। सो टेंपरेचर सेंसर्स, देयर कुड बी प्रेशर सेंसर्स,
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਸਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। किस चीज़ का प्रेशर? फॉर एग्जाम्पल एयर प्रेशर। सो यू कुड हैव प्रेशर। ह्यूमिडिटी सेंसर, ह्यूमिडिटी घट है या बढ़ है। नेक्स्ट, the data from above sensors are collected and sent to the cloud, which we discussed. Based on data analysis, the control action would be taken. Example, switching off the water heater remotely when the water is heated as per the requirement. There is one thing जो आजकल आप मैनुअली कर देंगे, अपना आप गीज़र ऑन कर देता है ना, आप गीज़र ऑन करके की करते हैं, थोड़ी देर बाद उन्हें जाके बंद कर आने कि पानी गर्म हो गया, चलो हम बंद कर दो। एक ऑटोमैटिक गीज़र आते हैं, की करते हैं तुसी ऑन करो तो इदा नहीं कि गीज़र चलता ही रहेगा, जब पानी टैंपरेचर तो आ जाएगा ऑटोमैटिकली की हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। की हो गए ऑटोमैटिक हीटर्स, उन्होंने मैनुअल इंटरवेंशन की लोड़ नहीं कि आप मैनुअली जाके बंद करके आइए। उन्हें डाटा के बेसिस पे कि उन्हें टैंपरेचर मैजर किया तो वो बेसिस पे की कर लिया, अपना एक्शन ले लिया। नेक्स्ट, नॉट जस्ट फॉलोइंग दी सेंसर, दी फॉलोइंग थिंग्स कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड एज थिंग्स। वेयरेबल्स जिवें स्मार्ट वॉचेस होंगे ने, वहीकल्स, यू हैव स्मार्ट वहीकल्स कि तुसी एक कार है तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲ पहुँच लो, सेंस करते मूवमेंट ऑफ ए ह्यूमन नियर बाय, ऑटोमैटिकली डोर खोल दिंदा। शूज़ हो सकते हैं, शूज़ मैजर करते हैं मे बी थोड़े फीट का प्रैशर कि कितना प्रैशर है, तो उदा एक्ट कर सकते कि वो फोम थोड़ा सॉफ्ट मतलब डबल फोम प्रोड्यूस करते, कुछ भी इदा मतलब जिदा फैसिलिटी लिया चाहते हो। सो एनीथिंग यू कैन मेक एज अ थिंग, उन्होंने थिंग बनाने लिए सिर्फ की चाहिए वो कुछ सेंस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए तो सेंस करके एक्शन लैन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यूनिकली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। मोर थिंग्स ऑन द वे, बायोचिप ट्रांसपॉन्डर्स मैडिकल विच यूज होंगे ने, ऑटोमोबाइल्स विद सेंसर। तो समराइजिंग थिंग्स किनू कहते हैं? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस डाटा प्लस सर्विस। ये चार वर्ड्स क्यों? थिंग्स हार्डवेयर की होंगे विच यू कैन टच एंड फील, तो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिन्हों तुसी कुछ इंटैलीजेंस पावर देना चाहते हो तो उन्होंने आप हार्डवेयर क्लासीफाई करता। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी चेयर, थोड़ा AC, थोड़ा रिमोट कंट्रोल, एनीथिंग। सॉफ्टवेयर क्यों? क्योंकि जब डाटा कुछ भेजना है तो अपन कुछ एल्गोरिदम्स चाहिए होंगे और डाटा यूज़ करने वास्ते, जिवें आप कहने अपने एल्गोरिदम्स होंगे ने ना कि टू एडिशन का फॉर्म करो प्रोग्राम। इसी तरह से चेयर तो आप कोई एक्शन करवाना चाहते हैं कि चेयर रोटेट करे, जब वो कोई बंदा आए उस डायरेक्शन तो वो एल्गोरिदम होने चाहिए ने ना कि कुछ करने वास्ते। डाटा इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डाटा सेंस करके डाटा रिसीव करना, उस डाटा को अगे भेजना ताकि कुछ एक्शन लिता जा सके, तो सारा गेम ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स कर दी है डाटा की। सर्विस का की मतलब है कि थोड़ा कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल AC की सर्विस प्रोवाइड करता है, कूलिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो थिंग्स को आप इंटैलीजेंस देनी ही क्यों है? ताकि उन ह्यूमनस को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, what are the characteristics of Internet of Things? The first characteristic is connectivity. In IoT, anything, कुछ भी, किते भी, किसी भी वेले आपस विच कनेक्टेड होना चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आ मतलब नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को असीं इंटैलीजेंस दे रहे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जैक्ट फोकस करता है कि आप दुनिया की किसी भी चीज़ को इंटैलीजेंस दे सकते हैं। वो इंटैलीजेंस देने लिए सानू एफर्ट्स करने पैणगे, उदां दा सॉफ्टवेयर, उदां दे एल्गोरिदम्स, उदां दे सेंसर, उदां दे इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस उस थिंग दे विच होने पैण। किसी भी जगह हुण आपां ये नहीं सिर्फ कह सकते कि ये IoT सिर्फ पंजाब दे विच वर्क करूगा, ये IoT सिर्फ चाइना विच वर्क करूगा। वो IoT का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो IoT वाली चीज़ां किते भी काम करनियां चाहिए ने, मतलब आपां किते भी IoT बना सकते हैं आप बैठे एनी टाइम। आ नहीं कि सिर्फ हम जो आप इदा इंटैलीजेंस डिवाइस लिता, सपोज स्मार्ट वॉच, आप स्मार्ट वॉच सिर्फ सवेरे चलती है, रात को तो चलती नहीं है। इट शुड वर्क एनी टाइम।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਡਾਟਾ things ਕਿਵੇਂ communicate ਕਰਨਗੇ as again and again we are discussing mostly through a wireless medium ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ exchange ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ connected ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਥਰੂ ਜਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ aspect characteristic of IoT that things should be connected ਜਿਵੇਂ normal internet ਵਿੱਚ network devices are connected in IoT physical objects are connected through wireless medium mostly second thing कोई भी physical object but सब तो important की है it should be tagged or connected such as it's designed to be connected मतलब कोई भी thing ਆਪਾਂ की है होवे tagged होवे tag ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ unique address ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ same address ਹੋਵੇ it should be uniquely identifiable third data is the glue of the internet of things ਚੀਜ਼ਾਂ data ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਡੋਰ ਮੇਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਐਮਬੈਡਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਉਸ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਗਏ ਬਟ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ you have a remote control which is internet of things ਦੇ ਨਾਲ connected ਕਿ remote control ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਨ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਆਫ ਵਾਲੀ ਜੋ ਔਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਔਰ ਓਵਰ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁਣ ਥਿੰਗਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਆਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਸੋਚ ਸਕੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਊਗੀ ਕਿਵੇਂ ਥਰੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਭ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਾਣੀ ਪਊਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨਸ ਉਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 100 ਥਿੰਗਸ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 50 ਹੋਰ ਥਿੰਗਸ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਪਾਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਕੇਲੇਬਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਪਾਓ ਗਰੋ ਕਰ ਪਾਓ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਐਡਿਡ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਬਣਾਤਾ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦਿੱਤਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਹੋਰ ਫੋਨਸ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਈਫਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਕੇਲੇਬਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਮੈਕਸੀਮਮ Next, architecture. The IoT architecture is heterogeneous. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ IoT ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਥਿੰਗਸ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਿਡ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 10 ਰਿਮੋਟ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਿਡ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਚੇਅਰਸ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਡੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮੇਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਰਟ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਹੈ। ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ IoT ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ। ਨੈਕਸਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਕਨਫਿਗਰੇਬਲ। ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਸ ਉੱਤੇ ਜਦ ਹੀਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਦ ਹੀਟ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਥਿੰਗਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ। ਇਟਸ ਡਾਇਨੇਮਿਕ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਟੈਟਿਕ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਇਨੇਮਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਸੋ these are the major characteristics of last, safety, privacy and trust. This is one of the most important characteristics of IoT. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਚੀਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗੀ ਸੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਰਸਟ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਟ ਸੇਫ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ IoT ਔਰ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਿੰਗਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਸੇਫ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰਹੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਜਦ IoT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਾਲ ਲਾਈਟਸ ਔਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਲਾਈਟਸ ਔਨ ਕਰਦੇ। ਮੇਬੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ 'ਤੇ ਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਮਾਰਟਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਿਟੀ ਸਮਾਰਟਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇਣ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਥਰੂ embedded electronics, software, algorithms and connectivity. Thank you students.